국내에서도 빗물에 대한 관심이 높아지고 있는데요. 이곳 아파트는 주민들이 직접 텃밭을 운영하고 있습니다. 쪽파와 무는 물론 시금치와 배추까지 없는 게 없을 정도로 다양한 채소들을 친환경으로 정성껏 길러내고 있습니다. 여기 무슨 김장을 하겠냐고 그랬는데 제가 아침 저녁 와서 그 사랑을 주니까 되더라고요. 텃밭에 사용되는 물은 모두 빗물입니다. 빗물 하나가 마을의 분위기를 바꿔놓았습니다. 솔직히 여기가 쓰레기장 같은 거 있었어요. 그런데 이렇게 하니까 너무 예쁘잖아. 게다가 이웃 간의 대화가 없던 삭막한 도심에서 정을 나누는 기쁨도 생겼습니다. 이름에서 알 수 있듯이 저희 단지에서 시작한 텃밭은 자원순환형 텃밭입니다. 물에 대한 주민들의 경각심을 조금 더 알게 되고 자원에 대한 경각심을 일깨워주기 위해서 빗물과 음식물 퇴비화 장치를 이용하여서 저희가 텃밭을 운영하게 되었습니다. 빗물을 새로운 시각으로 바라보는 것. 이런 작은 변화와 관심이 모인다면 결국 물관리의 해법이 만들어질 수 있습니다. 물관리의 목표가 뭐냐 했을 때 딱 두 가지를 말씀드리겠습니다. 하나는 빗물을 관리하자는데 빗물은 돈이거든요. 빗물은 돈처럼 생각을 하자. 그리고 우리나라 물 사용량이 너무 많습니다. 1인당 282리터를 쓰고 있는데 이걸 2020년까지 200리터로 줄이자. 되게 이제 다들 순환형 사회를 만든다고 하잖아요. 쓰레기도 만든 걸 다시 재이용을 하고 또 물도 재이용을 하고 전기도 재이용하고 이런 식으로 하는 순환형 사회로 가는 것이 미래의 지속가능한 사회로 가기 때문에 물도 지금까지 생각을 바꿔서 건물에서 쓴 물 중에서 일부를 처리해서 다시 쓰고 또 빗물도 처리해서 다시 쓰게 하는 아주 소규모 분산형 시스템을 만들게 되면은 그것이 이제 미래의 지속가능한 세계가 되지 않겠나 생각합니다. 주말 오전 에스트롬 씨가 딸들과 함께 식사를 준비합니다. 집안 어디에서도 정수기나 생수가 보이질 않는데요. 네덜란드에선 수돗물이 식수이기 때문입니다. 특히 수돗물을 끓여 마시지 않고 그대로 받아 마실 정도로 수질에 대한 신뢰감이 매우 높습니다. I trust it for 100%. I think everyone in Holland will trust it for 100%. Ja, vanaf mijn geboorte drink ik water vanuit de kraan. Zo ben ik opgegroeid, altijd. Dat is gewoon gebruikelijk in Nederland. In Nederland nemen deze kinderen bijvoorbeeld mee naar sport en naar school en dan kan je het altijd op school bijvullen. Dus je vult het met water en dan zeg maar... 언제 어디서든 물이 필요할 때면 수돗물을 마실 수 있어 생활이 편리한데요. 개운하게 양치질을 한 후에도 이렇게 물 한 모금을 곧바로 마십니다. Do you sometimes drink water when you shower? Yes. But a little bit not warm, it's warm. And then I not like it. I like also the cold water. And not... 수질에 관한 네덜란드 수도청의 철저한 관리가 없었다면 수돗물에 대한 국민들의 이런 무한 신뢰감도 얻지 못했을 겁니다. 네덜란드는 수질 개선을 위해 첨단 기술력뿐 아니라 친환경적인 방법을 지속적으로 개발하고 있습니다. 바로 앞으로 살아갈 미래 세대들을 위해서죠. 무엇보다 다양한 폐수를 에너지 자원화시키는 데 총력을 기울이고 있습니다. 이 기업은 폐수를 이용해 바이오 가스를 생산하고 있습니다. After the rice processing, this is still valuable organic substrate, but from rice. This is from corn, a corn product. 전 세계 에너지 총 소비량의 2%를 폐수 처리와 수거에 소비하는데요. 바이오 가스가 그 대안이 될 수 있습니다. And this, for example, is coffee.
full of energy which you can transfer with the bacteria what we saw in the big domes into biogas. So an inside manure is as well the healthy mix already of bacteria from of the stomach from the animals, from a pig or from a cow, which has all the bacteria which is necessary as well in the industrial process to transfer the value, the energy value into biogas. 동물들의 분뇨와 유기물질들을 섞어 생성된 메탄가스는 열과 전기로 활용되고 남은 찌꺼기와 수분은 또 다른 자원으로 사용됩니다. This is the liquid part which has been filtered. So you've got the thick part and this is the liquid part. And the liquid part is still water with a lot of nutrients. So there is a lot of healthy and rich, valuable material which the farmers could use on their spreading on the fields to grow crops. Nitrogen, phosphorus, potassium. 이것은 정화 과정을 거친 후 농가에 다시 사용됩니다. In the USA, they store this in big lagoons, and during the summer season, when it's a very dry period, the farmers use this water for irrigating the fields. But as well, in farmers individual, a farmer could use this for cleaning of the trucks, cleaning of the areas of the stables. 농업 국가이기도 한 네덜란드에서 친환경적 폐수 처리는 생명과도 같습니다. Between those trees we have a wastewater plant. In our region we have 13 wastewater plants and we clean the water from about 650,000 people altogether. 물 관리는 어느 한 분야에만 집중해서 이루어질 수 없습니다. 수량과 수질을 통합적으로 관리할 필요가 있죠. 한국은 그동안 환경부를 비롯한 여러 부서들이 물 관리를 맡아왔습니다. 그래서 부서 간 잦은 마찰을 피할 수 없었죠. 이에 반해 네덜란드는 수도 환경국을 중심으로 통합적인 이론화 정책을 펴나가고 있습니다. All the water management in the Netherlands is in the hands of the water authorities for almost more than 900 years. If you are changing something in the groundwater or in the water system, it has an effect on the agriculture and it has an effect on drinking water storage. It has an effect in flooding and so, or in the environment. Therefore, that unified approach, it's very important. 저수지가 없던 경상북도 상주는 낙단보가 건설되기 전엔 가뭄으로 갈등이 심한 지역이었습니다. 과거에는 버린 적이 많죠. 과거에는 물이 안 되면 벼농사 같은 경우에는 물 없으면 하늘만 보고 있어야 되고, 사실 이제 낙단보나 상주보가 되기 전에는 가뭄이 한 번 오면 물 구하기가 굉장히 힘들었습니다. 그때는 이웃 농가와 같은 전지에 옆집에 전지에 물을 서로 땡겨 쓰려고 진짜로 삽자루 가지고 싸우기도 하고 엄청난 고통이 있었습니다. 낙단보는 가뭄으로 시달렸던 농민들에게 단비와 같은 존재입니다. 하지만 최근 수문 개방 문제를 두고 갈등이 발생했습니다. 낙동강의 수질 개선을 위해 정부가 보호 개방을 계획했기 때문입니다. 곧바로 인근 농민들의 반대 항의가 이어졌습니다. 수문을 개방하면 하류의 수질은 좋아지지만 당장 상류 지역 농민들의 농업 용수가 부족해지기 때문입니다. 지금 수위가 11m밖에 안 됩니다. 11m인데 10m를 수위를 낮추게 되면 1m를 남겨놓는다는데 1m 이거는 말이 안 되는 그런 행동이고, 여러 가지의 문제점을 해소를 해놓고 시작을 해야 되는데 아무런 상의도 없이 원래 10월 15일 날부터 상주보, 낙단보 수문을 개방하려고 계획을 짰던 겁니다. 4대강 사업으로 발생한 낙동강 일대 수질 오염을 해소하기 위해 정부와 환경단체는 보호 개방이 필요하다고 말합니다.
낙동강이랑 한강 같은 경우에는 그 본류의 물을 취수해서 생활용수로 쓰기 때문에 먹는 물이에요. 먹는 물이라서 사실은 한강이랑 낙동강이 훨씬 더 수문을 열어야 할 이유가 충분한데 그럼에도 불구하고 이 지역들이 더 갈등이 첨예하기 때문에 저희는 좀 그 부분이 안타깝고 더 다가가서 이야기하고 또 같이 대책을 만들고 하는 과정에서 자꾸 신뢰를 쌓아가야겠죠. 수질 개선을 위해 필연적인 수문 개방. 생태계 보존과 농민들의 생존권 사이에서 이것을 중재해줄 어떠한 협의기구도 마련돼 있지 않습니다. 빼야 될 시기가 되면 뺐다가 가질 수 있는 그 기구가 성립이 돼야 되는데 그런 거는 무시하고 무조건 물 빼겠다. 이런 거를 저희들이 반대하는 거지. 서로 협의를 해서 물을 뺐다가 가졌다가 하면 농민들도 다 원하는 부분입니다. 이 모든 사업에 대한 결정 권한을 다 중앙정부가 가지고 있기 때문이거든요. 여전히 우리는 탑다운 방식이 굉장히 익숙해져 있기 때문에 이거를 타파하기 위해서는 각 유역 내에서도 관련한 논의와 역량을 높이기 위한 노력들이 필요하고 또 그거는 아마 아주 오랜 시간 동안 물과 관련한 민주주의를 학습하는 기간이 또 필요할 거라고 생각합니다. 물과 관련된 이해 당사자가 배제된 일방적인 정책은 늘 갈등을 불러올 수 있습니다. 네덜란드와 프랑스는 이런 지역의 물 문제를 지역 물관리위원회라는 민주적 시스템을 통해 해결해 가고 있습니다. 강 재생 사업으로 복개천을 허물고 정화시설을 설치한 티에르쿠르시. 지역 주민들의 반대에 부딪혔지만 지역위원회가 주민들과 소통하며 협의를 끌어냈습니다. Et avec les vibrations, avec le bruit, là, il a fallu passer ces journées, aller voir les habitants, leur expliquer, voir les entreprises, essayer de concilier tout ça. C'est vrai que j'ai passé à ce moment-là beaucoup de temps à discuter avec tout le monde pour trouver les meilleures solutions. Every 4 years we have elections, and in my board I've got 30 seats. It's a small parliament, but only 22 of those seats are elected by the inhabitants. 3 seats are for the farmers project, and there are also projects we have to discuss as 21 water authorities with the national governance. And then we go to The Hague. 앞으로의 물 관리는 소통과 통합 없이는 불가능합니다. 부지런히 사과 수확 중인 송창수 씨 부부. 올해 가뭄과 폭염이 유난히 심했지만 위기를 잘 모면했습니다. 바로 긴급 용수로 설치 덕분이었습니다. 작년에 수자원공사에서 이쪽에 또 공사를 가을거지 끝나고 공사를 하셔가지고 올해는 어려움 없이 잘 넘어갔습니다. 극심한 가뭄으로 농업용수가 부족했던 장성 지역. 평림댐으로 이어지는 큰 수로를 절취해 장성 지역까지 끌어오는 공사를 긴급하게 시행했고 문제가 해결됐습니다. 지역민의 고충을 경청한 지역 수자원 공사와 농어촌 공사의 긴밀한 협조가 있어 가능한 일이었습니다. 1단계 농업용수 대체할 때에는 임시 비닐관을 통해서 하루 약 5,000톤 규모의 농업용수를 대체했고 그 이후에도 평림댐 상황이 굉장히 악조건이었기 때문에 본격적으로 장성댐에서 흘려보낸 물을 평림댐 본댐 안으로 끌어오기 위한 그런 비상급수 시설로 설치가 되었습니다. 저 관은 약 8km 하류에 있는 농업용 저수지, 농어촌 공사에서 관리하는 농업용 저수지인 수양제에서부터 물을 끌어온 관입니다. 저수량을 매일 체크하고 물 관리에 있어 발빠른 대처를 하고 있는 수자원 공사. 물에 대한 통합 관리로 문제 해결을 하고 있습니다.
네, 정부는 그동안 환경부와 국토부로 이원화됐던 물관리 업무를 환경부로 일원하기로 했습니다. 지난 5월 정부는 물관리의 패러다임을 바꿀 물관리 일원화를 발표했습니다. 첫 도전인 만큼 기대와 함께 해결해야 할 숙제도 많습니다. 물은 물대로, 시설물은 시설물대로 이렇게 따로따로 관리를 해가지고 있는 그런 실정이 상당히 많거든요. 그래서 이것들을 그 유역의 전체에 있는 하천의 물과 시설물과의 연계성을 통합해야 된다라고 보는 거죠. 그 물관리위원회라고 하는 그 지역물관리위원회가 생기면 그 제도권 내에 들어와서 그 의사결정을 해서 어떤 그 지역의 물 문제를 어떤 통합적으로 의사결정을 할 수 있는 그런 구조들이 마련이 돼야 되고, 물관리에 관련된 정보와 자료의 통합, 이것도 상당히 필요합니다. 우리 곁에 늘 존재하지만 그 소중함을 인식하지 못했던 물을 잘 지킬 때 우리의 미래도 있습니다. So water is so important for humanity. And we can't pollute it anymore like the way we did the last years. It's going to be a very good industry because everybody needs water. Water is needed to drink, but also water is needed for nature. It's needed for food. It's needed for all of our ecosystem. Basically, water is the most circular commodity in the world because water is always recycled. It can be good and it can be bad, and we've seen how bad it can be, but we also know how good it is. But we must never forget it can also be dangerous, of course. 기후 변화는 앞으로 인류가 해결해 가야 할 큰 숙제입니다. 그 중에서도 물이란 자원은 인류에게 없어서는 안 될 존재죠. 부족한 물을 채우고 넘치는 물을 관리할 수 있는 능력은 하루아침에 이루어지는 것이 아닙니다. 물이 생명이 되느냐, 위협이 되느냐는 이제 우리의 손에 달렸습니다. 미래 사회를 위한 현명한 물 관리. 그것이 물과의 전쟁에서 승리하는 지름길입니다. 우리나라는 너무 관대한 나라거든요, 술에. 우리나라 국민 5명 중에 1명이 사실은 이제 그 고용 음주자입니다. 지금 나가서 한 잔의 술을 대잖아요. 그럼 옛날에 돌아간 사람들이 거의 100%예요. 술에 관한 브레이크가 듣지를 않아. 그게 중독이에요. 조절이 안 되는 거. 서울역의 노숙자들이 그 사람들 그렇게 먹고 싶어서 먹는 게 아니에요. 내 힘으로 끊을 수가 없어. 술을 못 먹으면요, 이게 생활이 안 돼요. 사람이 아닌 거죠. 많은 드라마나 또 영화나 그런 매체물에 이 음주하는 모습이 너무 자연스럽고 그런 문화가 그대로 방송이나 언론에 노출되기 때문에 음주 폐해가 굉장히 늘어나고 있는 것입니다.